बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत को आप दोनों हाथों से समेटोगे। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखा करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, आप किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। बिला ताहीर व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। तो अज मैं भी जरा ना सारिਆਂ को डिसीजन लगे, बहुत परेशानी बहुत टेंशन बनी है सोच सोच के। पहला मौसम देखो बाहर का कितना अच्छा बने है, इसके बावजूद भी परेशानी बनी है। बाहर देखो झाड़ बने हैं बेहतरीन किस्म का, हवा हल्की हल्की चल रही है। तो बस हूँ बूंदाबांदी का स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या नज़ारा होएगा। पर एनीवे असी अपने मौजू की तरफ आउंदे हैं। मौजू साड़ा है कि तुहानू सारिਆਂ ने दसिया ऑलरेडी कि असी गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं। गोट फार्मिंग बकरियां लियाना चाह रहे हैं कि बकरियां लियावीए तो नाल कोई ब्रीडर बकरा लियावीए तो असी जो उपर शैड बनाइए बेहतरीन जहा फ्रंट से तुहानू 2 बार अगे भी दस चुके हैं। तो जरा ना असी उन्होंने स्टार्टिंग करिए देखने हैं भी मसलन कैसा निज़ाम चलता है। उपर कोई कानिया का छत पवाइए, देसी माहौल बनाइए खूबसूरत भी, तो गर्मियां में जरा ना धुप का सेक भी ना आए। सैडा तो असी ला लाँगे सबज जड़िया तरपाल नहीं होंगे सेक रोकदियाँ ने वालियाँ। तो बाकी थले साड़ा दिल है कि भी वो प्लास्टिक के जो पैलेट लभदे ने अजकल चले बड़े वधिया, जरा बकरियां मेंगना शेंगना करनगियां सारियां थले टुर जाएंगियां। बकरियां साफ सुथरियां रवणगियां। अपनों 2 दिन बाद हफ्ते बाद चुको तो सफाई कर दो सारी। वो असी दा के पूरा माशाल्लाह देसी माहौल बनाना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फार्म बनेगा सारे उपर फ्रंट के उपर, बहुत अच्छा फार्म बनेगा। बन गया ना तो भी तबीयत राजी होनी है कि मामू पाकिस्तानी ने एक चीज़ बना छड़ी है। बेहतरीन पानी का निज़ाम हो सी, पक्की खुरली बनाऊँगा एक साइड से, एक साइड से 2 खुरली बनाऊँगा। इस सर्दियों का भी इंतजाम कराँगा, गर्मियों का भी इंतजाम कराँगा, इन आउट का भी इंतजाम होएगा। जो तोतिया का शैड मेरा बने ना वो अंदर तुम देखा सारा जंगला शंगला बेहतरीन लगे है। वह असी जाली हाली ला देंगे, जाली ला के उत्थे से अगे ला देंगे। चिक्कां चुक दो गर्मियों वाश आ सारी अंदर फिरती रहे। अंदर बेहतरीन पक्का शक्का लाँगे। उस बाद जो अगे साड़ा फ्रंट है ना उत्थे छत पवांगे कानिया का बेहतरीन जहा पायलट ला के नाल खुरली पक्की बनाएंगे। विद्यारी बकरियां बाहर आज खुलियां रहनगियां, इंजॉयमेंट बनना छनना नहीं है। अंदर बाहर होंदियां रमन तो सर्दियों जिले बहु पवे शाम हो तो अंदर बंद करके अगे चिक्कां शिक्कां पा दित्तियां। तो यह संगीओ प्लैन है साड़ा कि भी जरा ना मैं बहुत अच्छा प्लैन सोचे है। तो पर जितना मशवरा किया है तो कन्फ्यूजन ये बनी है। कुछ कहते कि भी छत उपर ना बनाओ, ठीक है ये थोड़े वास्ते मसला बन जाएगा सर्दी में, खास करके गर्मी में। हूँ दसो कि जाए कोई सर्दी का हवाला दे रहा है, कोई गर्मी का हवाला दे रहा है। कोई कहता जी छत तो ना बढ़ाओ गंद बड़ा पवेगा, कोई कहते स्मैल हो जाएगी, कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते कोई कुछ कहते। तो कुछ दोस्तों के ये भी बहुत सारे कमेंट्स ने कि भी देख लो तुम नैट खोल के देखो कि भी कितनी सारी एक तादाद है कि भी जिन्होंने ना गोट फार्मिंग अपने छत पर रखी है। तो पूरा पूरा छत भरे है 20 30 40 50 बकरियां उन्हें रखियां उपर, बकरे रखे हैं कई बंदे ने जो पालते हैं कुरबानी वास्ते। कई लोगों ने तो वहड़े बच्चे उपर चाढ़े ने, समझ लगी जो क्रेन ना लांदन थले पूरा साल वो पालते हैं 2 4 4 वहड़े उपर छत के उपर। अजे वहड़ा पालना बहुत मुश्किल। असी तो बकरियां रखनियां तो रखनियां भी स्टार्टिंग जैसी 3 4 रखांगे, नाल एक ब्रीडर लाँगे तो बड़ा खूबसूरत जैसी सिंपल जहा काम करना, साड़ा शौक भी पूरा होएगा। तो सिंपल जहा काम पर जो ना वो गल उत्थे ही आ जाती। कहते कि भी मशवरा कर लेना चाहिए। सियाने कहते हरकत में बरकत है, मशवरा कर लेना चाहिए। भावें कोई बंदा ना हो ना तो दीवार नाल मशवरा कर लो, मेरे नबी की सुन्नत है। पर जितना मशवरा करो 2 बंदे मुतमिन कर दें, 2 बंदे डरा छोड़ दें। यही समझ नहीं पी आती। जो 2 जड़े वो कहते जी ठीक है बड़ा बेहतरीन है तुम करो निज़ाम, तो 2 कहे नहीं 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 करियो ये वास्ते तुहानू वेली चाहिए, इंज चाहिए उंज चाहिए, ये करो वो करो। उपर किसा रवणगे कच्ची जगह चाहिए, मिट्टी चाहिए। हूँ बंदा इतने PFM मैं यूट्यूब पर बड़ी रिसर्च की है, बहुत सारे फार्म मैं देखे शैड देखन जोड़े गोट फार्मिंग के लोगों ने भाई जी अपने छतों पर बनाए बड़े बेहतरीन किस्म के। तो माशाल्लाह उन्होंने किसी को 5 साल हो गए, किसी 10 साल हो गए, किसी 15 साल हो गए। एक बंदे मैं वीडियो देखी उन्होंने 20 साल हो गए। तो छत उपर उन्हें कम से कम 40 50 जानवर रखे हैं उन्हें उपर, बकरियां बकरे बेहतरीन किस्म के। तो आदन जी कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। सारा तो वड्डी गल है मेरा कज़न तुहानू का शैड भी विजिट कराया, उन्हें भी तकरीबन 3 4 बकरियां रखी हैं जे, 2 3 बकरे रखे जे, तो बिल्कुल छोटे जे कमरे में। तो मैं लगता तकरीबन साल ही उन्होंने भी हो गया। तो वह शैड भी मैं तुहानू दिखाया, उन्हें कानिया शैड पवाए है, सैडा लाई उन्हें चिक्कां दियाँ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਆਂਪਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਮੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮਾਮੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਲ ਮੈਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, 2-3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਫੁੱਟ ਐਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫੁੱਟ ਐਉਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 23-24 ਫੁੱਟ ਐਉਂ ਹੈ, ਤੇ 12-13 ਫੁੱਟ ਐਉਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸਲੀ ਬੀਤਲ ਅਬਲਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਸਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-2 3-3 ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਛੱਤ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਪਾਓ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੂਬ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ 2-3 ਤਰੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਸਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ। ਬੱਕਰੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 8-10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਟੂ ਮੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਲਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਗੇ ਤੇ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਲਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਫਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਖੁੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਇੰਚ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਲੇ ਪੈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਦਮ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੜੇ ਛੜ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਛੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ A to Z। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਰਸਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 0310593176 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। WhatsApp ਜਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹੁਣ,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਇਆ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਿਓ। ਮਾਮੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰचे तो मेरे मसले का हल निकले। तो इस व्लॉग में थी एंड कर देने ऐसी नेक दुआ के साथ। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म के आफात व बलियात कर्ज मर्ज से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जल्दी कमेंट से चाहो या व्हाट्सअप पे आओ तो मेरे मसले का हल करो सारे। लव यू हो गया।